Respected Dr. Ofira Gamaliel, who is going to inaugurate this meeting, and the main speaker, illustrious Dr. M.G.S. Narayan, and Srijit, who is going to give a felicitation, and Sri Ajit, Sri Eka Joseph, and all the respected agents, historians, and students, and my beloved friends. I'm not going to speak in English, but for the beginning, especially we are very fortunate that our main speaker knows English and Malayalam, therefore there is no need to speak in English, but for the beginning, I say a few words only. This is a very good opportunity, and we are really privileged to host this meeting here in this seminary. We had thought of having a history conference in relation with our bicentenary celebration, and we were planning to have it. If you would have planned, it would have been a conference of church history people. Now we have a wider horizon, not only church historians, but also secular historians who are very famous, and it's very rare opportunity that we have Dr. Ofira and Dr. M.G.S. Narayan with us. It's not an easy thing that we have to get them, but because of the history conference and because of their association initiation, the Orthodox Seminary is fortunate to have this meeting today. So we are grateful to the History Congress also for selecting the seminary for having this conference, and I congratulate and I appreciate, and we express our heartfelt thanks to Mr. Ajit and other office bearers who have taken the initiative to have this conference here. And once again, I also express my happiness to have Dr. Ofira Gamaliel and Dr. M.G.S. Narayan with us. We have the subject to be discussed is English വിദ്യാഭ്യാസം കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഒരു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അല്പം ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നത് മേ ബി വിതിൻ അവർ ecclesiastical background, maybe secular history, some people might have studied differently, I do not know. I was a student who is interested in studying in history, but later when we turn to this theological education, I could also not proceed much with the secular history, even though I am interested in studying history. So we have an understanding within our ecclesiological tradition. So I thought of referring some books. ആദ്യം നോക്കിയത് തന്നെ ഞാൻ കേരള ചരിത്ര കോൺഗ്രസ് പ്രബന്ധങ്ങൾ, എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ഇറങ്ങിയോ? ഇത് ആദ്യത്തെ അല്ല, ഇത് ഒന്നാമത്തെ. ഇത് ഫസ്റ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ശ്രീജിത്താണ് എൻ്റെ ചീഫ് എഡിറ്റർ. അദ്ദേഹമുണ്ട്. ഇതിൽ 72 പ്രബന്ധങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് പരതി ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇത് നോക്കി പറയാമെങ്കിൽ എൻ്റെ പരിമിതമായ ചരിത്രജ്ഞാനത്തിൽ നല്ലാതെ വല്ലതും കൂടെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദർ ഈസ് നോട്ട് ഈവൻ an article in relation to the subject which we are going to discuss today. So many things are here in this first book with the 72 articles which might have been delivered at the first international conference which was held in Calicut, I think. അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തൊന്നും എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. എന്നാൽ ഇതിനകത്തിലെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാനം 1888 അരുവിക്കര പ്രവിശ്യയിൽ കൂടെയാണ് ആരംഭിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ശ്രീ M.G.S. നാരായൺ പോലും അതിനോട് യോജിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടും. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കാണും. അവരവരുടേതായ മേഖലകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെ കാണുന്ന. ഹിസ്റ്ററി കോൾ എ സ്പേഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ
ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആകണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും സബ്ജക്റ്റിവിറ്റിയും പിന്നെ അവൈലബിൾ ഡോക്യുമെൻസും ഒരാൾക്കും ലോകത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും കാണുവാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചു എന്നിരിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിച്ച ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവർ വളരെ സിൻസിയർ ആയിരിക്കാം, ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഈ സ്റ്റഡിക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളതും ഒരു പരമാർത്ഥമാണ്. എന്നിരുന്നാലും വളരെ വൈഡറായിട്ട് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ കൂടുതലായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ സഭയിൽ അറിയാവുന്ന തോമസ് കുര്യനെ പോലുള്ളവരും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി വർഗീസ് അച്ഛനും ജോസ് ജോണിച്ചിനെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ കുറേ കൂടെ ഹിസ്റ്ററി പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടാവുമായിരുന്നു. ഏതായാലും നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഒരറിവുള്ളത് നമ്മുടെ ബൈസെൻറ്ററി നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കൊണ്ടാടി. അവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തിൽ സഹായിച്ചുവെങ്കിൽ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി കേൾക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന സഹായിച്ചുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആരംഭം ഈ പഴയ സെമിനാരിലാണ്. അതാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. അത് മിഷണറിമാരുടെ സഹായം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണെങ്കിലും വളരെ വ്യക്തമായ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട്. തിരുവിതാംകൂർ റീജന്റ് റാണി ലക്ഷ്മിഭായി അതിനുവേണ്ടി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത ഇട്ടു പറമ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സന്യാസിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു 16 ഏക്കർ സ്ഥലം എഴുതി കൊടുത്തതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിൽ ആർക്കും മിഷണറിമാർക്കല്ല എഴുതി കൊടുത്തത്, മറ്റാർക്കുമല്ല എഴുതി കൊടുത്തത്. പേരിട്ടു പറമ്പാൻ എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഈ സ്ഥലം എഴുതി കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും നമുക്ക് വ്യക്തമായ ചരിത്രമുണ്ട്. ഈ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചത് ഇട്ടു പറമ്പാനാണ്. കേണൽ മൺട്രോയും അതുപോലെ റാണി ലക്ഷ്മിഭായിയും അവർ എഴുതി കൊടുത്ത ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇട്ടു പറമ്പാൻ്റെ പേരിലാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നത് ഇട്ടു പറമ്പാന് ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു സ്ഥാപനമായിരുന്നെങ്കിൽ കേണൽ മൺട്രോയും അതുപോലെ റാണി ലക്ഷ്മിഭായിയും അത്രയും കരവഴിവായി ഭൂമി കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതും സംശയമാണ്. ഇട്ടു പറമ്പാന് he was a man of vision with the interest of reviving not only the church but also the society. So he had his intention to revive the church and society, and that's why he had in his mind to have proper English education to the priests as well as the people who are the society. So the whole society and the church should be benefited out of English education. So as far as we have the evidence from our own history, this is something which we uphold. ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആരംഭിച്ചത് ഈ മണ്ണിലാണ്. ഇട്ടു പറമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് അതിനെ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് ശ്രമം കുറിച്ചത്. അതിനെ തിരുവിതാംകൂർ റെസിഡൻറ്റും അതുപോലെ റീജൻറ്റും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു വാസ്തവമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ ധാരണകളുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മറ്റ് ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരിക്കും. ഏതായാലും അങ്ങനെയൊരു ധാരണയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷനെ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മൂലം വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അത് ഞാൻ കൂടുതൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പരിമിതി നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകും. കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും യൂറോപ്യൻ എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ കാരണമായത് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. യൂറോപ്യൻ എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് പുറകിൽ ഒരു ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു കാലത്ത് സഭ, യൂറോപ്പിലെ സഭ കത്തോലിക്ക സഭയായിരുന്നു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് റെഫർമേഷൻ വരുന്നവരെയും പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ചർച്ചസിൻ്റെ ഒരു വലിയ ക്ലച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു കൺട്രോൾ അറിവിൻ്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നതിനെ ഒന്ന് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കാനും അതിൽ നിന്നൊരു റിനൈസൻസും റെഫർമേഷനും, പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് റെഫർമേഷൻ്റെ പുറകിലും ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അവേക്കനിങ്, റീസണബിൾ തിങ്കിങ് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൈൻഡ് ഇന്ത്യയിലോട്ടും കേരളത്തിലോട്ടും ഒക്കെ പറിച്ചു നാട്ടപ്പെടുന്നതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു പങ്കുണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് എളിയ രീതിയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക്
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതായാലും ഇത് വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമായ ഒരു അവസരമാണ്. Once again, I am thanking Ajit and all other people who have taken the initiative to have this conference here, and even without our personal invitation, Professor Ophir Gamaliel and MGS Narayan came to our institution, and we consider it as a great privilege. And a great historian like MGS Narayan, even though he visited many places, it's the first time he is coming to the Padial Seminary, for which we are very happy and thankful to you. And all of you, once again, along with the welcome speech, I also welcome all of you in our midst. Thank you very much.